గోవింద 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 గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో సకల ప్రపంచ మానవాళి సంక్షేమం కొరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నిర్వహిస్తున్నటువంటి షోడశ దిన దీక్షాత్మక శ్రీమత్ సుందరకాండ పారాయణలో శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ఈ రోజున 7వ రోజులో ప్రవేశించాం. ఈ రోజున 24వ సర్గ నుంచి 31వ సర్గ వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా పఠించబోతున్నాం. ఎప్పుడైతే రాక్షస స్త్రీలు అమ్మవారికి ఏదో అవాకులు చవాకులు చెప్పడం మొదలుపెట్టారో అమ్మవారు అవన్నీ కూడా నిరాకరిస్తూ ఉన్నది. ఆ రాక్షస స్త్రీలలోనే త్రిజట అని ఒక రాక్షసి ఉన్నది. ఆవిడకి స్వప్నం వచ్చింది. ఆ స్వప్నంలో రావణునికి అనేక అపశకునాలు, సీతామ్మవారికి రామచంద్రమూర్తికి అనేక శుభశకునాలు కనిపిస్తున్నాయి. వెంటనే ఆవిడ తెలివి తెచ్చుకొని వీళ్ళందరికీ చెప్పింది, సీతామ్మవారంటే పరాదేవత, ఆవిడ్ని మనం ఏమాత్రం పరుషమైనటువంటి వాక్యములతో మాట్లాడటానికి అవకాశం లేదు. ఆవిడ్ని శరణు వేడుదాం. సీతాదేవిని గనక మనం శరణు వేడితే రామచంద్ర ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుంది అని ఆ త్రిజట వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పింది. సరే, వారందరూ కూడా అలాగే అని సిద్ధాంతంలోకి వచ్చారు. సీతాదేవికి కూడాను అనేక శుభశకునాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంతలో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆ సింసపా వృక్షం పైన ఉన్నారు, గూఢంగా ఉన్నారు. ఇదే మనకు సందర్భం అమ్మవారితో సంభాషించటానికి అని ఆయన ఆలోచన చేసి ఎలా మనం మాట్లాడాలి అని ఆలోచన చేస్తూ ముందుగా రామకథని వర్ణించటం ప్రారంభించారు. అనేక పర్యాయములు రామకథను వర్ణించటం వల్లనే ఈ కాండకి సుందరకాండ అనేటటువంటి పేరు కూడా సార్థకమైంది. అటువంటి ఆ వృత్తాంతంతో కూడినటువంటి శ్లోకములన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చక్కగా సంకల్పపూర్వకంగా పారాయణ చేసుకుందాం. ఇవాళ మార్గశిర శుక్ల పూర్ణిమాతిథి కూడాను, గురువారం. ఈ రోజున దత్తాత్రేయ జయంతి. త్రిమూర్త్యాత్మకుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపుడైనటువంటి దత్తాత్రేయ స్వామి వారి యొక్క అవతార దినోత్సవం, ఆవిర్భావ దినోత్సవం. ఇటువంటి రోజున మనం చక్కగా పారాయణ చేయటం, ఆ దత్తనామ స్మరణ కూడా చేసుకుంటూ శ్రీవారిని, హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారిని నిరంతరం మనస్సులో స్మరించుకుంటూ లోకంలో ఎవరు కూడా దుష్టభావాలు లేకుండా ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, ప్రపంచమంతా సుఖంగా ఉండాలి అని మరొకసారి ప్రార్థన చేస్తూ ఈనాటి పారాయణ కార్యక్రమాన్ని గురు ప్రార్థనతో ఆరంభం చేద్దాం. హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహ క్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీపద్మావతీ జానేః భగవతః శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః సన్నిధౌ ధర్మ విగ్రహస్య శ్రీరామచంద్ర ప్రభోః పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ సమస్త దుష్ప్రభావకారక సర్వరోగోపశాంత్యర్థం సర్వేషాం ఆస్తిక మహాజనానాం సర్వవిధ సుస్థిరతా సిద్ధ్యర్థం
भारतदेशस्य विद्यावित्तव्यापार देशरक्षणादिरङ्गेषु सर्वतोमुखाभिवृद्धिद्वारा श्रीरामराज्यस्य पुनर्व्यवस्थापनार्थम् अस्मिन् देशे शत्रुबाधानिवृत्त्यर्थम् सर्वजनेषु सौमनस्य सादरभावनासिद्ध्यर्थम् सनातनधर्माभिधानस्य हैन्दवधर्मस्य परिरक्षणार्थम् भारतवर्षस्य अभिवृद्धौ निमग्नानाम् सर्वेषाम् सकुटुम्बानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य सद्बुद्धि इत्यादि सर्वशुभफलप्राप्त्यर्थम् सकलसत्कार्यसिद्ध्यर्थम् गोहिंसानिवृत्तिपूर्वक गोसंरक्षणार्थम् च श्रीरामचन्द्ररूपान्तरस्य श्रीमद्वेङ्कटेश्वरपरब्रह्मणः श्रीमदाञ्जनेयस्य च परिपूर्ण अनुग्रहसिद्ध्यर्थम् सप्तमदिने श्रीमद्वाल्मीकिरामायणान्तर्गत सुन्दरकाण्डे 24 सर्गतः 31 सर्गपर्यन्तम् श्लोकपारायणम् अन्योन्यसाहाय्येन आचार्यमुखेन करिष्यामहे। श्रीरामप्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री आञ्जनेय प्रार्थना। गोष्पदीकृतवाराशिम् महर्षीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नम् वन्दे नीलात्मजम्। श्रीवाल्मीकिप्रार्थना। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 24 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तम भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषम् परुषानार्यः ऊचुस्ताम् वाक्यमप्रियम्। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो विकृताननाः परुषम् परुषानार्यः ऊचुस्ताम् वाक्यमप्रियम्। किम् त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोहरे महार्हशयनोपेते न वा समनुमन्यसे। मानुषी मानुषस्यैव भार्या त्वम् बहुमन्यसे। प्रत्याहमनोरामात् न त्वम् जातु भविष्यसि। त्रैलोक्यवसुभोक्तारम् रावणम् राक्षसेश्वरम् भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषम् तन्तु राममिच्छसि शोभने। राज्याद्भ्रष्टमसिद्धार्थम् विप्लवम् त्वमनिन्दिते। राक्षसीनाम् वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिभेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदम् वचनमब्रवीत्। यदिदम् लोकविद्विष्टम् उदाहरथसङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यम् मे किल्बिषम् प्रतिभाति वः। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति। कामम् खादतमाम् सर्वाः न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः। तन्नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यम् सुवर्चला यथा शची महाभागा शक्रम् समुपतिष्ठति।
अरुन्धती वसिष्ठम् च रोहिणी शशिनम् यथा लोपामुद्रा यथागस्त्यम् सुकन्याच्यवनम् यथा सावित्री सत्यवन्तम् च कपिलम् श्रीमती यथा सौदा संवदयन्तीव केशिनी सकरम् यथा नैषधम् दमयन्तीव भैमीपतिमनुव्रता तथा हविक्ष्वाकुवरम् रामम् पतिमनुव्रता सीताया वचनम् श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः भर्त्सयन्ति स्म परुषैः वाक्यैरावणचोदिताः अवलीनः स निर्वाक्यः हनुमान् शिंशुपाद्रुमे सीताम् सन्तर्जयन्तीस्ताः राक्षसीरशुणोत्कपिः तामभिक्रम्य सङ्क्रुद्धाः वेपमानाम् समन्ततः भृशम् संलिलिहृद्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छलान् ऊचुश्च परमक्रुद्धाः प्रगृह्यासु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारम् रावणम् राक्षसाधिपम् सम्भत्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वराननाः सा बाष्पमुपमार्जन्ति शिंशुपाम् तामुपागमत् ततस्ताम् शिंशुपाम् सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी ततसौ शोकपरिप्लुता ताम् कृशाम् दीनवदनाम् मलिनाम्बरधारिणीम् भर्त्सयाम् चक्रिरे सीताम् राक्षस्यस्ताम् समन्ततः ततस्ताम् विगता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराळा निर्नतोदनी सीते पर्याप्तमेतावत् भर्तुः स्नेहो निदर्शितः सर्वत्रातिकृतम् भद्रे व्यसनायोपकल्पते परिदृष्टास्मि भद्रन्ते मानुषस्ते कृतो विधिः महावितुवचः पथ्यम् ब्रुवन्त्याः कुरु मैथिली रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसाम् विक्रान्तम् रूपवन्तम् च सुरेशमिव वासवम् दक्षिणम् त्यागशीलम् च सर्वस्य प्रियदर्शनम् मानुषम् नृपणम् रामम् त्यक्त्वा रावणमाश्रय दिव्याङ्गरागा वैदेही दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति सर्वेषाम् लोकानामीश्वरी भव अग्ने स्वाहा यथा देवी सजीवेन्द्रस्य शोभने किन्ते रामेण वैदेही कृपणेन गतायुषा एतदुक्तम् च मे वाक्यम् यदि त्वम् न करिष्यसि अस्मिन्मुहूर्ते सर्वास्माम् भक्षयिष्यामहे वयम् अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीताम् मुष्टिमुद्यम्य गर्जति बहून्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली न जनः कुरुषे वाक्यम् हितम् कालपुरःसरम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासरम् रावणान्तः पुरम् घोरम् प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धाम् अस्माभिस्तु सुरक्षिताम् न त्वाम् शक्तः परित्रातुम् अभिसाक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हितवादिन्या वचनम् मम मैथिली अलमश्रुप्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिम् प्रहर्षम् च त्यजैताम् नित्यदैन्यताम् सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथा सुखम् जानासि हि यथा भीरु स्त्रीणाम् यौवनमध्रुवम् यावन्न ते व्यतिक्रामेत् तावत् सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वम् मदिरेक्षणे श्रीसहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी
रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसाम् उत्पाट्यवाते हृदयम् भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतम् वाक्यम् न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्च्छिता भ्रामयन्ती महच्छूलम् इदम् वचनमब्रवीत् इमाम् हरिणलोलाक्षीम् रासोत्कम्पिपयोधराम् रावणेन हृताम् दृष्ट्वा दौहृदो मे महानभूत् यत्क्रीडमथोत्पीडम् हृदयम् च सबन्धनम् आन्द्राण्यपि तथा शीर्षम् खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् कण्ठमस्यानुशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यताम् ततो राज्ञे मानुषी सामृतेतिह नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति समक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विशस्येमाम् ततः सर्वाः समान् कुरुतपीलुकान् विभजाम ततः सर्वाः विवादो मे न रोचते वेयमानीयताम् क्षिप्रम् लेह्यमुच्चावचम् बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्याय दुःखम् हि तदेव मम रोचते सुराचानीयताम् क्षिप्रम् सर्वशोकविनाशिनी मानुषम् माम् समास्वाद्य नृत्यामोधनिकुम्भिलाम् एवम् सम्भज्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः सुघोराभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति एवम् सम्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिः सुघोराभिः धैर्यमुत्सृज्य रोदिति रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्यते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियन्त्यते तथा तासाम् वदन्तीनाम् परुषम् दारुणम् बहु राक्षसीनाम सौम्यानाम् रुरोदजनकात्मजा तथा तासाम् वदन्तीनाम् परुषम् दारुणम् बहु राक्षसीनाम सौम्यानाम् रुरोदजनकात्मजा एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम् खादत माम् सर्वाः न करिष्यामि वो वचः सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे दुःखार्ता रावणेन च तर्जिता वेपये स्माधिकम् सीता विशन्तीवाङ्गमात्मनः वने यूथपरिभ्रष्टा मृगी कोकैर्वार्जिता सात्मशोकस्य विपुलाम् शाखामालम्य पुष्पिताम् चिन्तयामास शोकेन भर्तारम् भग्नमानसा सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा राक्षसीनाम् भयत्रस्ता विवर्णवदनाभवत् तस्याः सा दीर्घविपुला वेपन्त्या सीतया तदा तदुषेकम्पिनी वेणी व्यालीव परिसर्पति सा निःश्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतचेतना
आर्ताव्यसृशूनि मैथिली विललापः हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हाश्वश्रमवकौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी लोकप्रवादः सत्योऽयम् पण्डितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा यत्राहमेवम् क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरिवाहता भर्तारन्तमपश्यन्ती राक्षसी वशमागता सीरामि खलु शोकेन कूलम् तोयहतम् यथा तम् पद्मदलपत्राक्षम् सिंहविक्रान्तगामिनम् धन्याः पश्यन्ति मे नाथम् कृतज्ञम् प्रियवादिनम् सर्वथा तेन हीनाय रामेण विदितात्मना तीक्ष्णम् विषमिवास्वाद्य दुर्लभम् मम जीवितम् कीदृशम् तु मया पापम् पुरा जन्मान्तरे कृतम् येने सम्प्राप्यते दुःखम् मया घोरम् सुदारुणम् जीवितम् त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो नासाद्यते मया धिरस्तु खलु मानुष्यम् धिरस्तु परवश्यताम् न शक्यम् यत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम् धिरस्तु खलु मानुष्यम् धिरस्तु परवश्यताम् न शक्यम् यत्परित्यक्तुम् आत्मच्छन्देन जीवितम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 25 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 26 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवम् ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवम् ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमथ्याहम् आनीता क्रोशती बलात् राक्षसी वशमापन्ना भर्त्स्यमाना सुदारुणम् चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहम् जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितैरर्थः नैवार्थैर्न भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामम् महारथम् अश्वसारमिदम् नूनम् अथवाप्यजरामरम् हृदयम् मम येनेदम् न दुःखेनावशीर्यते दिङ्मामनार्यामसतीम् याहम् तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितम् पापजीविता काच मे जीविते श्रद्धा सुखे वातम् प्रियम् विना भर्तारम् सागरान्तायाः वसुधायाः प्रियम् वदम् भिद्यताम् भक्ष्यताम् वापि शरीरम् विसृजाम्यहम् तथाप्यहम् चिरम् दुःखम् सहेयम् प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयम् निशाचरम् रावणम् किम् पुनरहम् कामयेयम् विगर्हितम् प्रत्याख्यातम् न जानामि नात्मानम् नात्मनः कुलम् योऽनुशंसस्वभावेन माम् प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा
दीप्तेवाग्नौ प्रदीपिता रावणम् नोपतिष्ठेयम् किम् प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातः प्राज्ञः कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात् राक्षसानाम् सहस्राणि जनस्थाने 14 येनैकेन निरस्सानि समाम् खिन्नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणम् हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समाम् खिन्नाभिपद्यते कामम् मध्ये समुद्रस्य लङ्केयम् दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानाम् गतिरोधीह विद्यते किन्तु तत्कारणम् येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृताम् भार्याम् इष्टाम् नाभ्यवपद्यते यस्ताम् माम् न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी धर्षणम् वर्षयिष्यति कृतेति योधियत्वा माम् राघवाय निवेदयेत् वृद्धराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतम् कर्म महत्तेन माम् तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानाम् स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकपराक्षसम् विधमेच्च पुरीम् लङ्काम् शोषयेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम् नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानाम् राक्षसीनाम् गृहे गृहे यथाहमेवम् रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसाम् लङ्काम् कुर्यात् रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्याम् विपुर्दृष्टः मुहूर्तमपि जीवति चिता धूमाकुलपथा वृद्धमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयम् श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम् दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषाम् वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेण तु कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनम् लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधने शोषम् यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनम् राक्षसकन्यानाम् रुदन्तीनाम् गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनिम् सान्धकाराः तद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम शशूरो माम् रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानाम् हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः अकार्यम् येन जानन्ति नैर्वृताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातः भविष्यति हि साम्प्रतम् नैके धर्मम् विजानन्ति राक्षसाः कृशिताशनाः ध्रुवम् माम् प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहम् कथम् करिष्यामि तम् विना प्रियदर्शनम् रामम् रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ती सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रम् वैवस्वतम् देवम् पश्येयम् पतिना विना नाजानाज्जीवतीम् रामः
स माम् लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्याताम् नोर्व्याम् हि मम मार्गणम् नूनम् ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातः त्यक्त्वा देवम् महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति येनाथम् रामम् राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थः धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदम् नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किन्नु मे गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहम् सीरामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुम् विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्रात् शूरात् शत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्त्रशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना साधितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवम् गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखेऽपि वर्तति धन्याः खलु महात्मानः मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः जितात्मानो महाभागाः येषाम् नस्तः प्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियादधिकम् भयम् ताभ्याम् हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषाम् महात्मनाम् साहम् त्यक्ता प्रियेणेह रामेण विदितात्मना प्राणांस् त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् साहम् त्यक्ता प्रियेणेह रामेण विदितात्मना प्राणांस् त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्युक्ताः सीतया घोराः राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुम् रावणस्य तरस्विनः इत्युक्ताः सीतया घोराः राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुम् रावणस्य तरस्विनः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थम् अनर्थार्थमथा ब्रुवन् अद्येदानीम् तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम् सीताम् ताभिरनार्याभिः दृष्ट्वा सन्तर्जिताम् तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयानावाक्यमब्रवीत् आत्मानम् खादतानार्या सीताम् भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टाम् स्नुषाम् दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीताः त्रिजटान्तामिदम् वचः
कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयम् कीदृशो दिशि तासाम् श्रुत्वा तु वचनम् राक्षसीनाम् मुखाच्युतम् उवाच वचनम् काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम् गजदन्तमयीम् दिव्याम् शिबिकामन्तरिक्षगाम् युक्ताम् हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरः लक्ष्मणेन सहागतः स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तम् श्वेतम् पर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च मया दृष्टः चतुर्दन्तम् महागजम् आरूढः शैलसङ्काशम् चचार सह लक्ष्मणः ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीम् पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे आकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्गात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति ततस्ताभ्याम् कुमाराभ्याम् आस्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाश्चयुजा स्वयम् इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकम् दिव्यम् विमानम् सूर्यसन्निभम् उत्तराम् दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवम् स्वप्ने मया दृष्टः रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुम् सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टः मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः विपुंस्तैलम् हसन्नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रम् दक्षिणाम् दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टः रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभाद्भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तः भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त इव दिग्वासाः दुर्वाक्यम् प्रलपन् बहु दुर्गन्धम् दुःसहम् घोरम् तिमिरन्नरकोपमम् मलपङ्कम् प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवम् प्रमदारक्तवासिनी कायीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशम् याम् याम् प्रकर्षति एवम् तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणाम् दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिर्घोषैः नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशम् मेघस्थलितनिस्वरम् चतुर्दन्तम् गजम् दिव्यम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धम् वैहार्यसमुपस्थितः
समाजश्च मया दृष्टः गीतवादित्रनिस्वनः विपताम् रक्तमाल्यानाम् रक्षसाम् रक्तवाससाम् लङ्का चेयम् पुरी रम्या समाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलम् प्रवृत्ताश्च प्रहसन्तो महास्वनाः लङ्कायाम् भस्मरूक्षायाम् प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तम् निवसनम् गृह्य प्रविष्टा गोमयः क्रदे अपगच्छत नश्यध्वम् सीतामापसराघवः घातयेत्परमामर्षि सर्वैः सार्धम् हि राक्षसैः प्रियाम् बहुमताम् भार्याम् वनवासमनुव्रताम् भर्त्सिताम् तर्जिताम् वापि नानुमंस्यति राघवः तदलङ्क्रूरवाक्यैर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीम् एतद्धिमवलोचते यस्यामेवम् विधः स्वप्नः दुःखितायाम् प्रदुष्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियम् प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वम् राक्षस्यः किम् विवक्षया राघवाद्धिभयम् घोरम् राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिलीजनकात्मजा अलमेषा परित्रातुम् राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रम् तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामि माम् देवीम् वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिम् तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशम् च विजयम् राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्यामहत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरश्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईशच्च हृषो वास्याः दक्षिणायाह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्याः बाहुरेकः प्रकम्पते करेण हस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवम् पुरतस्थितम् पक्षीशाखानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागताम् वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः पक्षीशाखानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागताम् वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तत्रावणस्याप्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रासयथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रासयथा वनान्ते
सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या सा राक्षसी मध्यगता च भीरुः वाग्भिर्भृशम् रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता सत्यम् वदेदम् प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवम् परिभर्त्स्यमाना जीवामि किञ्चित् क्षणमप्यपुण्या सुखाद्विहीनम् बहु दुःखपूर्णम् इदम् तु नूनम् हृदयम् स्थिरम् मे विशीर्यते यन्न सहस्रधार्य वज्राहतम् शृङ्गविवाचलस्य नैवास्ति दोषम् मम नूनमत्र वध्याहमस्याप्रियदर्शनस्य भावम् न चास्याहमनुप्रदातुम् अलम् द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय नूनम् ममाङ्गान्यचिदादनार्यः शस्त्रैः शिरैश्चेत्स्यति राक्षसेन्द्रः तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः दुःखम् वदेदम् मम दुःखितायाः मासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजापराधादिवतस्करस्य हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्या येषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढवाता तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपम् मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनम् विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन नूनम् सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्याम् लुलुभे तदानीम् यत्रार्यपुत्रम् विससर्ज मूढा रामानुजम् लक्ष्मणपूर्वजम् च हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्रा हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्याम् न माम् वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदेवत्वमियम् क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रतात्वम् विफलम् ममेदम् कृतम् कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम् मोहो हि धर्मश्चरितो मयायम् तथैकपत्नीत्वमिदम् निरर्थम् यात्वाम् न पश्यामि कृशामि वर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा पितुर्निदेशम् नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च श्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः त्वम् रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः अहम् तु राम त्वयि जातकामा चिरम् विनाशाय निबद्धभावा मोघम् चरित्वाथ तपोव्रतम् च त्यक्ष्यामि जीवितमल्पभाग्या सा जीवितम् क्षिप्रमहम् त्यजेयम् विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नरोत्तमम् पुष्पितमाससाद शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताधवेण्यद्ग्रथनम् गृहीत्वा उद्बध्य वेण्यद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहम् गमिष्यामि यमस्य मूलम् उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखाम् गृहीत्वाथ नगस्य तस्यास्तु रामम् प्रविचिन्तयन्त्याः रामानुजम् स्वम् च कुलम् शुभान्याः शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके
प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते तथागताम् ताम् व्यथितामनिन्दिताम् व्यपेतहर्षाम् परिदीनमानसाम् शुभान् निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम् श्रिया दुष्टमिवोपजीविनः तथागताम् ताम् व्यथितामनिन्दिताम् व्यपेतहर्षाम् परिदीनमानसाम् शुभाम् निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम् श्रिया दुष्टमिवोपजीविनः तस्याः शुभम् वाममरालपक्ष्मा राजीवृतम् कृष्णविशालशुक्लम् प्रास्पन्दतैकम् नयनम् सुकेश्याः मीनाकरम् पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्मञ्चितपीनवृत्तः परार्ध्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्याः रामम् पुरस्तात् स्थितमाचक्षे शुभम् पुनर्हेमसमानवर्णम् ईशध्वजोद्ध्वस्तमिवामलक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदत्याः किञ्चित् परिस्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टम् वर्षेण बीजम् प्रति सञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठम् स्वक्षिभृगे शान्तमरालपक्ष्मा वक्त्रम् बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाश्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्यावदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन सावीतशोकाव्यपनीततन्द्री शान्तज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्यावदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते हनुमानविश्रान्तः सर्वम् शुश्रावतत्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनाम् च तर्जनम्
हनुमानपि विश्रान्तः सर्वम् शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनाम् च तर्जनम् अवेक्षमाणस्ताम् देवीम् देवतामिमनन्दने ततो बहुविधाम् चिन्ताम् चिन्तयामास वानरः याम् कवीनाम् सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावत् अवेक्षितमिदम् मया राक्षसानाम् विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तम् तस्य प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुम् भार्याम् परिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनाम् पूर्णचन्द्रविभाननाम् अदृष्टदुःखाम् दुःखार्ताम् दुःखस्यान्तमगच्छतीम् यद्यप्यहमिमाम् देवीम् शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनम् भवेत् गते हि मयि तत्रेयम् राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितम् त्यजेत् मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुम् न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणाम् प्रत्यक्षम् अनर्हम् चाभिभाषणम् कथम् न खलु कर्तव्यम् इदम् कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम् रामश्च यदि पृच्छेन्माम् किम् माम् सीता ब्रवीद्वचः किमहम् तम् प्रतिब्रूयाम् असम्भाष्य सुमध्यमाम् सीता सन्देशरहितम् मामिकस्त्वरया गतम् निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारम् रामकारणात् यर्थमागमनम् तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरन्त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम् अहम् त्वदितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचम् चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् यदि वाचम् प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणम् मन्यमाना माम् सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथम् स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यम् मानुषम् वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुम् शक्या नान्यधेयमनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपम् जानकी भाषितम् तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वम् भूयस्त्रासङ्गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दम् कुर्यान्मनस्विनी जानमाना विशालाक्षी रावणम् कामरूपिणम् सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो माम् सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे जग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नम् यथा बलम् वृक्षशाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनाम् दृष्ट्वा विपरिधावन्तम् भवेयुर्भयशङ्किताः मम रूपम् च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ताः भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानम् राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानाम् राक्षसेन्द्रनिवेशने
शूलशक्तिनिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विवर्तेऽस्मिन् वेगेनोद्विग्नकारिणः समृद्धस्तैस्तु परितः विधमन् रक्षसाम् बलम् शक्नुयाम् न तु सम्प्राप्तुम् परम् पारम् महोदधेः माम् वा गृह्णीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियम् च गृहीतार्थ मम च ग्रहणम् भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युः इमाम् वा जनकात्मजाम् विपन्नम् स्यात् ततः कार्यम् रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यम् पश्यामि रामस्य साहाय्यम् कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णम् लङ्घयेत महोदधिम् कामम् हन्तुम् समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसाम् न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुम् परम् पारम् महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयम् कार्यम् कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम् प्राणत्यागश्च वैदेह्याः भवेदनभिभाषणे एष दोषो महान् हि स्यात् मम सीताभिभाषणे भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लबन्धूकमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथम् कार्यम् वैक्लव्यम् न कथम् भवेत् लङ्घनम् च समुद्रस्य कथम् नु न वृथा भवेत् कथम् नु खलु वाक्यम् मे शृणुयान्नोद्विजेतवा इति सञ्चिन्त्य हनुमान् चकारमतिमान्मतिम् राममक्लिष्टकर्माणम् स्वबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसम् इक्ष्वाकूणाम् वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुराम् प्रब्रुवन् गिरम् श्रद्धास्यति यथा हीयम् तथा सर्वम् समादधे इति स बहुविधम् महानुभावः जगतिपतेः प्रमदामवेक्ष्यमाणः मधुरमविदधम् जगादवाक्यम् द्रुमविडमान्तरमास्थितो हनुमान् इति स बहुविधम् महानुभावः जगतिपतेः प्रमदामवेक्ष्यमाणः मधुरमविदधम् जगादवाक्यम् द्रुमविडमान्तरमास्थितो हनुमान् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोजशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते एवम् बहुविधाम् चिन्ताम् चिन्तयित्वा महाकविः संस्रवे मधुरम् वाक्यम् वैदेह्या व्याजहारः एवम् बहुविधाम् चिन्ताम् चिन्तयित्वा महाकविः संस्रवे मधुरम् वाक्यम् वैदेह्या व्याजहारः राजा दशरथो नाम
तथा कुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन् महायशाः राजर्षीणाम् गुणश्रेष्ठः तपसाचर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले अहिंसारतिरक्षुद्रः घृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः पृथिव्याम् च दुरन्तायाम् विश्रुतः सुखदः सुखी तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठः ताराधिपनिभाननः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम् तेन तत्र महारण्ये मृगयाम् परिधावता राक्षसा निहताः शूराः बहवः कामरूपिणः जनस्थानवधम् श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ ततस्त्वमनुशापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामम् मृगरूपेण मायया समार्गमाणस्ताम् देवीम् रामः सीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रम् सुग्रीवम् नाम वानरम् ततः स वालिनम् हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत्कविराज्यम् तत् सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु ताम् देवीम् विचिन्वन्ति सहस्रशः अहम् सम्पादिवचनात् शतयोजनमायतम् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरम् वेगवान् कृतः यथा रूपान् यथा वर्णाम् यथा लक्ष्मीम् च निश्चिताम् अश्रौषम् राघवस्याहम् सेयमासादिता मया विरामैव मुक्त्वासौ वाचम् वानरपुङ्गवः जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयम् परमम् गता ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्यवदनम् भीरुः शिंशुपा वृक्षमैक्षता निशम्य सीतावचनम् कवेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयम् प्रहर्षम् परमम् जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति सादिर्यगूर्ध्वम् च तथाप्यधस्तात् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिम् ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यम् वातात्मजम् सूर्यमिवोदयस्थम् सादिर्यगूर्ध्वम् च तथाप्यधस्तात् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिम् ददर्श पीताधिपतेरमात्यम् वातात्मजम् सूर्यमिवोदयस्थम् रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भोदशास्यान्तकास्माकम् रक्षाम् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः ततः शाखान्तरे दीनम् दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रम् तम् विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम् श्रीरामस्तुतिः आपदामपहत्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम्
भूयो भूयो नमाम्यहम् फलश्रुतिः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् श्रीहनुमते नमः। अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ఈ రోజున ఈ 31వ సర్గలో సీతాదేవి ఆంజనేయ స్వామి వారిని చూసింది అనే శ్లోకంతో మనం శుభసూచకంగా ఈనాటి పారాయణ కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోబోతున్నాం. ఎప్పుడైతే రాక్షస స్త్రీలు ఏవేవో చెప్పారో వాళ్ళందరికీ కూడాను అనునయ వాక్యాలు చెప్పి అటువంటిది ధర్మం కాదు అనే విషయాన్ని సీతామ్మవారు చెప్పటం, త్రిజటా స్వప్న వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకొని రాక్షస స్త్రీలందరూ కూడా సీతాదేవికి పాదాక్రాంతులు అవ్వటం, ఇక ఆంజనేయ స్వామి వారు తాను వచ్చినటువంటి పనిని అమ్మవారికి ఎలా నివేదించాలి అని గొప్ప మనస్సుతో యుక్తితో ఆలోచన చేయటం. ఎందుకంటే ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే నవవ్యాకరణ పండితులు. ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద, అథర్వణ వేదములన్నీ కూడాను సమస్త శాఖలు కూడాను సూర్యభగవానుడి దగ్గర అధ్యయనం చేసినటువంటి పరమేశ్వర స్వరూపం. అందువల్ల ఆయన ఎటువంటి భాష మాట్లాడితే ఈ రాక్షస స్త్రీలకి అర్థం కాదు, సీతాదేవికి మాత్రం అర్థమవుతుంది. క్లుప్తంగా సుందరంగా రామకథను చెప్తే అమ్మవారు శీఘ్రంగా తెలుసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఎంతో దుఃఖంలో ఉంది అమ్మవారు, దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకుని ఆనందాన్ని పొందుతుంది అని ఆలోచన చేశారు. అమ్మవారికి అప్పటికే అనేక శుభశకునములు కనిపించినాయి, అవన్నీ కూడా వర్ణించారు. అందువల్ల రామకథను సమగ్రంగా ఇక్కడ చెప్పేశారు ఆంజనేయ స్వామి వారు. రాజా దశరథో నామ రథకుంజర వాజమాన్. దశరథ చక్రవర్తి దగ్గర నుంచి రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల వృత్తాంతం, అలాగే ఆ స్వామివారు ఎలాగైతే అమ్మవారి కోసం పరితపిస్తున్నారో ఆ విషయమంతా కూడా చెప్పుకొచ్చారు. ఇదంతా చెప్పేప్పటికీ అమ్మవారు ఒకసారి ఆనందంగా దదర్శ పింగాధిపతేరమాత్యం వాతాత్మజం సూర్యమివోదయస్థం. ఉదయించే సూర్యుడు ఎంత ప్రకాశంగా ఉంటాడో అటువంటి సూర్యుడు వలె ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారిని అమ్మవారు సందర్శించింది అనేటటువంటి శుభమైనటువంటి వాక్యములతో ఈనాటి పారాయణ మనం పరిపూర్ణం చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు శ్రీవారికి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించి కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుందాం. ఈరోజు దత్త జయంతి, గురువారం కలిసి రావటం అనేటటువంటిది శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహం. లోకక్షేమాన్ని మరొకసారి మనందరం కూడా ప్రార్థిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. तद्विष्णो परं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं
श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलम् कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై గురుదత్త జై గురుదత్త జై గురుదత్త జై గురుదత్త.